দেখতে পাচ্ছেন, ঠিক আছে? জি স্যার, দেখতে পাচ্ছি। Yes, sir. আচ্ছা, আপনারা এই ল্যাবটা কি কমপ্লিট করছেন? Yes, sir. জি স্যার। Is there anyone who didn't complete this part? Okay, if you already completed this lab, please share with me using this share link. Did you get my point? No sir. Please share your notebook from the collab with me. Sir, those of us who didn't do it on notebook, what should we do? I practice Python in PyCharm. So how Okay. can I do it? Okay. I got your point. What about other people? Sir, we update our work in Overleaf as per as the screenshot we give them. Okay, let me clear the things. At first, you have to complete your tasks in Colab, as I discussed in the BLC. After completing this, you have to write something like I have done or I have completed into the overleaf or into the BLC. Isn't it? Yes sir. So have you finished this lab into Colab? Yes, sir. Yes, sir. So if you have completed this into Colab, please share with me this notebook. You have to just go to the share and then put my email into the share link here. Sir, I have shared it with you. Okay, thank you very much. Okay, anyway, if you have done this work, please share with me by this time. So I will briefly discuss about this lab, and if you have any problem, please stop me anytime and I will discuss more about it. So structured programming. So what is the basic concept of structured programming?
Sir, it is like a sequential programming. Then anyone else? Okay, I think better I go through the notebook and let's discuss more about it in the lab. So, structured programming, if we consider this phenomenon, you have to think about three things. First of all, sequence. What is sequence? Suppose this is only one line of program and this is the comments. So if I write this and write another line here, print nothing. So if you see here, so the thing here is it will execute the first line and the second line, and in this way, one by one, it will execute it. It will be executed one by one from beginning to the end. So it will maintain the sequence of the program or sequence of the lines. So that is why in basic concept, it is the sequence programming. And then the second thing is decision making. What is that? Sir, can you ask the question one more time, please? So the first thing is the sequence. Sequence means the lines in the program will execute one by one or one after another from the beginning to the end. This is the sequence. And the second thing for the structure programming is decision making or the selection. So what does it mean? So it means the flow of the code or a direction of a code. আচ্ছা, আপনারা কি বুঝতে পারতেছেন এখন? সিকোয়েন্স মানেটা হলো প্রথম লাইন, সেকেন্ড লাইন, এভাবে একটা সিকোয়েন্স মেনটেন করে কোডগুলো এক্সিকিউট হবে। আর এরপরের যেটা আমার কনসেপ্ট স্ট্রাকচার প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে, সেটা হলো ডিসিশন মেকিং অর সিলেকশন। সো হোয়াট ইজ দ্য সিলেকশন? যেমন আমরা যদি বলি যদি বৃষ্টি হয় আমি তাহলে বাইরে যাব না, অথবা এটা যদি একটা এখন যদি আমার রৌদ্রোজ্জ্বল ডে হয়, সেক্ষেত্রে আমি হয়তো বাইরে যাব। এক্ষেত্রে আমার এই যে ডিসিশনটা আমি নিচ্ছি কিসের উপর ভিত্তি করে? ওয়েদারের উপর ভিত্তি করে। সিম্পলি যদি বলি ইফ দি ওয়েদার ইজ ওয়েল টুডে আই উইল গো আউট। এই যে ইফ বা ব্রাঞ্চিং এর যে আমরা যে কনসেপ্টটা পাই, এটাই হলো আপনার যেমন এই যে ব্যাপারগুলো। এখানে আমরা একটা ডিসিশন নিচ্ছি, এই লাইনটা দ্বারা আমরা কি নিচ্ছি? একটা ডিসিশন নিচ্ছি যে নাম্বারটা যদি জিরোর চেয়ে বড় হয়, তাই তো? Yes, sir. তাহলে সেক্ষেত্রে এটা আমরা বলতেছি পজিটিভ নাম্বার, কারণ আমরা পজিটিভ নাম্বারের ডেফিনেশনটা জানি। দি নাম্বার হুইচ ইজ গ্রেটার দেন জিরো, দ্যাট ইজ পজিটিভ নাম্বার, otherwise that is negative number, and if the number is equal to zero, then it is zero. Anyway, so these types of things, so here is one decision based on the condition, here is another decision based on the condition,
otherwise we decide to execute this one. এই পয়েন্টটা কি বুঝতে পারছি আমরা? Yes, sir. তাহলে এই সেকেন্ড পার্টটা হলো আমরা যখন কোন একটা ইফ, এলস ইফ, এলস এই ধরনের কোন একটা কন্ডিশন দিয়ে কোন একটা স্টেটমেন্ট আমরা কি করব, এক্সিকিউট করব, এটাতে বলা হচ্ছে ডিসিশন মেকিং বেসড অন দ্য কন্ডিশন। তাহলে আমরা এই যে ডিসিশনটা মেক করতেছি এটার কন্ডিশনটা কি, এইটা, অর্থাৎ এই কন্ডিশনটা যদি ফুলফিল করে সেক্ষেত্রে আমরা এই ডিসিশনটা নিচ্ছি। এই জন্য এটাও হলো স্ট্রাকচার প্রোগ্রামিং এর একটা গুরুত্বপূর্ণ কনসেপ্ট অথবা ক্রাইটেরিয়া। প্রথমটা হলো সিকোয়েন্স বাই সিকোয়েন্স। এই যে আমার প্রথম লাইন, দ্বিতীয় লাইন, তৃতীয় লাইন, এভাবে কিন্তু একটা পর একটা যাচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে এটা হলো সিকোয়েন্স মেনটেন করে প্রোগ্রামগুলো এক্সিকিউট হবে। আর দ্বিতীয় হলো আমি একটা ডিসিশন মেক করব কিসের ভিত্তিতে, কোন একটা কন্ডিশনের ভিত্তিতে। ওকে, এরপরে আচ্ছা এবার আসেন তৃতীয় একটা ব্যাপার, আমরা কিছু রিপিটেড কাজ করি। আমরা এমন কিছু উদাহরণ দেন তো যেগুলো আমরা রিপিটেডলি কাজ করি। স্যার একটা অ্যারের যোগফল বের করা সবগুলো এলিমেন্টের। সবগুলো এলিমেন্টের, কোন এলিমেন্টের সবগুলো? স্যার একটা ইন্টিজার অ্যারের সবগুলা এলিমেন্টের যোগফল, এটা আচ্ছা স্যার ঠিক একটা আছে, রিপিটেডলি। অন্য কেউ? স্যার ক্যালকুলেটর টাইপের জিনিস। আহসানুর রহমান সাব্বির আছেন আপনি? জি স্যার। আচ্ছা, একটু রিপিটেড ওয়ার্কের একটা এক্সাম্পল দিবেন প্লিজ। স্যার রিপিটেড ওয়ার্ক মানে স্যার আপনি যেই উদাহরণটা দেখালেন সেম ওই টাইপেরই। আমি স্যার কি দেখিয়েছি? আমি বলতে পারি স্যার লুপ, যেটা বারবার আমরা চালাবো, লুপ লুপ দিয়ে করতে পারি রিপিটেড। না ঠিক আছে, লুপ যে চালাবো আমরা, এটা রিপিটেড ওয়ার্কের জন্যই তো আমরা লুপ চালাবো, কিন্তু ফার্স্ট অফ অল একটা উদাহরণ দিতে বললাম যেটা আপনার রিপিটেড ওয়ার্ক হয়। স্যার ফিবোনাচি নাম্বার, ফিবোনাচি সিরিজ। জি স্যার, অথবা একটু আমরা সহজ 1 থেকে থেকে উদাহরণ 100 দেন। পর্যন্ত প্রিন্ট করতে চাই। হ্যাঁ, 1 থেকে 100 প্রিন্ট করতে চাওয়া এটা একটা রিপিটেড ওয়ার্ক। আমি আমার ক্ষেত্রে যদি বলি, যেমন আপনাদের নাম্বার এন্ট্রি দেওয়া, মিড টার্মের এক্সাম শেষ অথবা ফাইনালের এক্সাম শেষ, আমার এক্সামের খাতা ইভ্যালুয়েট করা শেষ, সুতরাং আমি এই নাম্বারগুলা হয়তো আপনারটা দিচ্ছি, এরপরে রোল নাম্বারে দিচ্ছি, এরপরে রোল নাম্বারে দিচ্ছি, তাই তো? এটাও তো আমার একটা রিপিটেড ওয়ার্ক। জি স্যার। Sir, ওকে, eligible for vote or not eligible, it কিছু যেমন আরেকটু ক্লিয়ার করে বলেন প্লিজ। মানে স্যার ভোট দেওয়ার জন্য এলিজিবল কিনা স্যার গ্রুপের মাধ্যমে বের করা। আপনারা লুপে যাচ্ছেন কেন? আমি বলছি একটু রিয়েল লাইফের একটা উদাহরণ দেন। আপনারা এখন 40 জন স্টুডেন্ট আছেন। অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়া হতো, অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়া তো হয়। হ্যাঁ, এটাও একটা রিপিটেড ওয়ার্ক। গুড। স্যার ব্লিঙ্কিং। কি আই ব্লিঙ্কিং? জি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে। আর সিদ্দিক,
Yes, sir. Could you please give us one example of repeated word? Sir, sir, same attendance sheet. Sir, testing and debugging. Attendance already told by maybe Sadia. So Siddiq. Anyway, so you got the point. Let me give my example again. That is, I have to put your number or marks into the grade sheet one by one. So this kind of things are repeated works. So I have to do it by repetition. And in that case, we use the loops. So suppose in this case for 1 to range 1 to 11, it will repeatedly print one by one. Got this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So at least you have to know about 3 things about the structure programming. At least these three things. And we will discuss the final thing about the function, which is the 4th thing for the modular types of concept. So এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, আমি এখানে একটা সিম্পল এট নাম্বার দিয়ে উদাহরণ দিয়েছি। অর্থাৎ আপনার A is equal to 20, B is equal to 30. So we can do a simple sum is equal to A plus B. And then print sum. So what is the example of this small program or a small code snippet? Can anyone explain? We have sum of A and B. এটা আমরা কোন কনসেপ্টে ইউজ করলাম এখানে? So sequence. Very good. Sequence. This is sequence. Now tell me another student why this is sequence. By the way, am I asking very silly question? That is why you are not answering me. No, sir. So could you explain why this is called sequence as said by the Shanta Majumdar? Sir, I did not understand. শান্তা মজুমদার যেটা বললো এটা হলো সিকোয়েন্সের উদাহরণ। এটা কেন সিকোয়েন্স বা সিকোয়েন্সিয়াল প্রোগ্রামিং এর উদাহরণ একটা সিম্পল। কেন? কারণ স্যার আমরা একটা টাস্ক কমপ্লিট করার পর আরেকটা করতেছি। এখানে হলো এই যে প্রথম লাইনটা এক্সিকিউট হওয়ার পর দ্বিতীয় লাইন, দ্বিতীয় লাইনের পর তৃতীয় লাইন, চতুর্থ লাইন, অর্থাৎ একটা সিকোয়েন্সটা মেনটেন করতেছে প্রতিটা লাইনের, তাই তো? জি স্যার। দ্যাট ইজ ওয়াই দিস ইজ সিকোয়েন্সিয়াল। অর্থাৎ এখানে হলো আমাদের প্রথম কনসেপ্টটা এখানে আসতেছে, সেটা হলো সিকোয়েন্স। ওকে, এখন এটাকে আমরা এই কাজটা, এখন এই সামের এই কাজটা এখানে না করে যদি একটা ফাংশনের মাধ্যমে করি তখন আমরা কিভাবে লিখতে পারি? যেমন সামটা আমি আরেকটা ফাংশনের মধ্যে লিখলাম, কি
রিটার্ন a প্লাস b, এক্ষেত্রে আমরা এটা জাস্ট প্যারামিটার হিসেবে a আর b পাস করলাম। তাহলে এই কাজটা এখানে না করে আমরা কি করব, সাম a b। তাহলে এখানে আমি কি করলাম, স্যার ফাংশন থেকে কল করো। হ্যাঁ তাহলে এখানে সরাসরি আমি যে কাজটা করছিলাম এখন আমি জাস্ট কি করতেছি, একটা ফাংশন কলের মাধ্যমে এই কাজটা করতেছি। এখানে হয়তো খুব ছোট একটা ফাংশন, কিন্তু আমাদের এই ফাংশনগুলোকে হয়তো আরো বেশি এক্সটেন্ড করতে হবে, তাই তো? জি স্যার। জি এই স্যার। ফাংশনের Yes, sir. এই ফাংশনের ধারণাটা কি ক্লিয়ার আমাদের? জি স্যার। জি স্যার। স্যার আপনি কি মাত্র ফাংশনটাকে প্রাইভেট করে দিলেন? Using this line, am I doing as a private? Sir, that's what I wanted to ask. Is that private or double under dash? When do you have to use the private? Is there any concept about the private in the structure programming in the first place? No, sir, that's in object-oriented programming. So, are we discussing object-oriented programming today? No, sir. So, this is only the name, nothing else. To write a name, you can do anything. Got my point? I did it because I use some as a variable, and at the same time, if I don't do this, it will be confusing for the compiler. That is why I just put it. I could put it some two numbers. Got my point? Have you got my point? Yes, sir. Okay, good. Someone else raised this hand. Who is this person? So, okay. স্যার ওটাও ভুলে রেজ করছিল। আচ্ছা ঠিক আছে। এখন আমাদেরকে ফাংশনের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার? জি স্যার। ওকে। তা এখন এখানে বলেন, এখানে কি আমি সিকোয়েন্সিয়ালি কাজ করতেছি না? জি স্যার। তাহলে এখানে আমি কেন বলতেছি এখানে করতেছি মডিউলার প্রোগ্রামিং রাদার দেন সিকোয়েন্সিয়াল প্রোগ্রামিং? স্যার এখানে কাজগুলো রিপিট হতে পারে এই জন্য। রিপিট হতে পারে, অথবা ঠিক আছে রিপিটেড। ওকে, রিপিটেড হলে তো আবার আমাদের কনসেপ্টটা চলে যাচ্ছে হয়তো ফর অথবা হোয়াইল রিপিটেশনের কাজটা। বাট এখানে হলো এটা হলো মডিউলার, অর্থাৎ আমি এই একটা ফাংশন দিয়ে হয়তো অনেক জায়গায় এটাকে আমরা রিইউজ করতে পারবো। এই মডিউলটাকে আমরা, এটা ছোট্ট একটা মডিউল, বাট এটাকে আমরা রিইউজ করতে পারবো বিভিন্ন জায়গায়। নট নেসেসারি যে এটা রিপিটেশন হবে, বাট এই মডিউলটাকে আমরা যে কোনো সময় এটাকে কল করতে পারবো। কনসেপ্টটা হলো এখানে সেটা। আচ্ছা গেল। স্যার হ্যাঁ, আমরা ভ্যারিয়েবলকেও তো ইউজ করতে পারি, তো সেক্ষেত্রে সেটা মডিউল না কেন? একটা ভেরিয়েবল কেন মডিউল হবে? স্যার এটাকে বারবার রিইউজ করা যাবে না? না না, আমি বলতেছি এই ভেরিয়েবলটার কাজ কি। যেমন এই ভেরিয়েবলটা যদি আপনি বলেন যে রিপিট করা যাবে, ডেফিনেটলি রিপিট করা যাবে, কিন্তু এই যে কাজটা, এই ফাংশন, এটা তো একটা মডিউল যেখানে এটার একটা কাজ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। জি স্যার। কি
ঠিক আছে, এবং এই মডিউলটাকে আপনাকে আরেক এখানে তাহলে আমি একটু ডিফাইন করি দিস ফাংশন calculates two numbers, ঠিক আছে, এটার কি আমি রিটার্ন দ্য আউটপুট বা সাম অফ টু নাম্বারস লিখি, অসুবিধা নেই। এই যে কাজটা করলাম এখানে, এই মডিউলটা যেহেতু এর একটা মডিউল, আমার এখানে হলো এই এটা হয়তো অ্যাডস টু নাম্বারস, সিম্পল একটা মডিউল, বাট এটার কাজটা আমি স্পষ্ট করে ডিফাইন করতে পারতেছি। কিন্তু পক্ষান্তরে এটা দিয়ে আসলে আপনি কি করবেন আমাকে বলেন, এটা দিয়ে কি বোঝাবেন? এটা কি বলবেন এরকম এই নাম্বারটা দিয়ে আমি কোন একটা যোগের কাজ আসলে এটা দিয়ে করব, এরকম ব্যাপার? না স্যার। ঠিক আছে, তো একটু মডিউল আর একটা ভেরিয়েবল একটু ডিফারেন্সিয়েটটা করার একটু ট্রাই করেন আর কি। হ্যাঁ, আচ্ছা, এখন যেটা করলাম আমি এখানে একটু কমেন্টস আউট করলাম। এই কমেন্টস আউটটা এখানে সিঙ্গেল কোট অথবা ওরিপেন এভাবে করতে পারেন। তো এগুলাকে কি বলে? স্যার ডক স্ট্রিং। Again please. স্যার ডক স্ট্রিং। Anyone else? স্যার কমেন্ট বলে। আচ্ছা, কমেন্টস। স্যার মাল্টিপল লাইন কমেন্টের জন্য ইউজ করা হয় এটা। আচ্ছা, উপরের যেটা আছে স্যার, দিস ইজ কমেন্ট। এটা কি কমেন্ট লাইন কিনা? এটা দিয়ে কমেন্ট করা যায়? স্যার এটা একটা সিঙ্গেল লাইন কমেন্টের জন্য ইউজ করা হয়। আচ্ছা, আমি মাল্টিপল লাইন লিখি তাইলে। এখন মাল্টিপল লাইন লিখলাম না, সিঙ্গেল দিয়ে দিয়ে তো মাল্টিপল লাইন হয়। স্যার হ্যাশট্যাগ দিয়ে শুধু স্যার সিঙ্গেল লাইন কমেন্ট করা হয় যতদূর স্যার খেয়াল আছে। না, আমি বলতেছি এভাবে লিখতে পারি কিনা এটা। ইয়েস স্যার। জি স্যার। এখানে কি মাল্টি লাইন হয় নাই? জি স্যার হয়েছে স্যার। তাহলে এই দুইটার মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায়? স্যার এখানে প্রতিটা লাইন লেখার আগে লাইনের শুরুতে আমরা একটা হ্যাশ সিম্বল ইউজ করা লাগতেছে, কিন্তু ওইটাতে মাল্টিপল লাইন একবারেই কমেন্ট আউট করা যাচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, টু সাম এক্সটেন্ট ইউ আর রাইট, দিস ইজ কমেন্টস। বাট শান্তা মজুমদার যেটা বললো এটা হলো ডক স্ট্রিং বা ডকুমেন্ট স্ট্রিং, অর্থাৎ আপনি এটাকে এই ফাংশনটাকে ডকুমেন্টেশন করতেছেন এখানে। Have you got my point? জি স্যার। তো এইসব ক্ষেত্রে এটা আসলে আপনি যখন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হবেন, ডেভেলপার হবেন, আপনাকে এগুলো এভাবেই মেনটেন করা লাগবে। একটা জিনিস মনে রাখবেন, কোডটা আপনার জন্য না, কোডটা করবেন আপনি আপনার ক্লায়েন্টের জন্য। সো ডকুমেন্টেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট and start from your starting journey. এটা সব সময় লিখবেন, প্র্যাকটিস রাখবেন। আর এটা হলো আমি জাস্ট সিম্পলি একটু কাজ করার জন্য। যেমন এখানে কি বললাম, প্রথমে কি বললাম, আমি একটা টাস্ক করতেছি যেটা দিয়ে রাইট এন্ড এক্সিকিউট এ সিম্পল পাইথন প্রোগ্রাম। এটা জাস্ট একটু কমেন্ট করে রাখলাম, এই লাইনটা দিয়ে সিম্পলি কি বোঝাচ্ছে এটা। আচ্ছা, আর এখানে ইনপুট আর আউটপুটের একটু লিখলাম, এটা জাস্ট সিঙ্গেল লাইন কমেন্টস as Siddiq says and other students. Okay, তো ডক স্ট্রিং মিন্স ডকুমেন্ট স্ট্রিং, অর্থাৎ আপনি যখন একটা ফাংশন বলেন বা কিছু একটা মডিউল কে বলেন, এটাকে আপনি ডকুমেন্টেশন আকারে লিখবেন, দেন ইট ইজ ইউজুয়ালি ইউজড। অথবা আপনি মাল্টিপল, এটা আরেকটা ইউজ হতে পারে যেটা সিদ্দিক বললো, এটা আপনি হয়তো মাল্টিপল কোন
লাইন কমেন্টস এর জন্য করতে পারি। আচ্ছা, so far any question? নো স্যার। আচ্ছা, এখন তাহলে এখানে আমার আর তেমন কিছু বোঝানোর নাই। আশা করি অন্য সবকিছু বুঝতে পারছেন, বা আপনাদের যদি এই পর্যন্ত এই এই যে প্রোগ্রামটা করলাম আমরা, বা আপনারা অলরেডি দেখছেন বলতেছেন, তো এইটুকু কারো কোনো প্রবলেম আছে কিনা কোনো পার্টে? এনিওয়ান? নো স্যার। কারো কোনো প্রবলেম নেই? ওকে, গুড। এখন আমি একটা ছোট্ট প্রবলেম দিব, আপনাদের একটু সলভ করে এটা আমার একটু শো করতে হবে। প্রবলেমটা এরকম, আমরা যে ক্লাসে থিওরি ক্লাস করি বা ল্যাব ক্লাস করি, যেটাই করি না কেন, এটার আপনি লেন্থ বের করবেন। কোয়েশ্চনটা হলো লেন্থ বের করার জন্য আপনি ইনপুট নেবেন লেন্থ এন্ড হাইট, সরি ওয়েট এন্ড হাইট, এবং তার ক্যালকুলেশনটা করবেন কোন একটা ফাংশন দিয়ে, এবং সেটাকে প্রিন্ট করবেন। কোয়েশ্চনটা কি বুঝে গেছে? স্যার আরেকবার একটু বলবেন? আপনারা যে রুমে ক্লাস করেন, ল্যাব ক্লাস হোক থিওরি ক্লাস হোক, সেটার এরিয়া বের করবেন। এরিয়া বের করার ফর্মুলাটা কি? এরিয়া বের করার জন্য আপনাকে জানতে হবে কি লেন্থ কত আর হলো উইডথ কত। সেই দুইটা ভ্যালু ইউজার থেকে আপনি ইনপুট নেবেন, সেই দুইটা ভ্যালু আপনি কোন একটা ফাংশনে ক্যালকুলেট করবেন এরিয়ার জন্য, সেটাকে রিটার্ন করে আপনি প্রিন্ট করবেন। ওকে স্যার। একটু দ্রুত করেন, and when you are finished just let us know. স্যার কোনো ইউনিট দিব?
স্যার আপনার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না। না আমিও তো স্যার দেখতে আমরা পাচ্ছি না। স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না। একমাত্র ইয়ারটা ভালো আছে মনে হয়, শামিনুরটা। হ্যাঁ, সামনেরটাই শুধু ভালো আছে। না না, সরি সামনের সরি সরি, আমি 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 শেয়ার করে নেই, আপনি দেখবেন কেমনে? তো এতক্ষণ পরে বললে হবে? এখন দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। কি দেখতে পাচ্ছেন আমার? স্যার আপনার গুগল হ্যাঁ খোলা। স্যার দেখা যাচ্ছে। ওকে, গুড। তো বললাম যে এখানে আমার এই জিনিসটা এখানে আচ্ছা, কম্পিউটার আমার দেখেন না, এটা কি ছিল? এটা ছিল আমার অরিজিনাল, তাই তো? এখন আমি যেটা বললাম, এই ক্যালকুলেশনটা এখানে কি হিসেবে আসতেছে? সিকোয়েন্সিয়াল প্রোগ্রাম হিসেবে আসলো। এটাকে আমরা মডিউলার করবে, বললাম যে একটা ফাংশন দিয়ে করেন। ফাংশন দিয়ে করার পর আমার স্ট্যাটাসটা কি হইলো? এইটা হইলো, তাই তো? তো এখন আপনারা এখানে সবগুলো জিনিস ইনপুট দিচ্ছেন কিনা আমি জাস্ট সেটাই চেক করতে চাচ্ছিলাম। রিটার্নটা কি? এই তো, এটাই তো করতে বলছি, তাই না আপনাদের? জি স্যার। জি স্যার। তো আপনারা তো সবাই দেখলাম এগুলো একটু আগে আমি যেগুলো স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করতে বলছি কেউ করেন নাই এক্সেপ্ট সাব্বির। কেন? স্যার আমরা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং কোর্সগুলোতে পড়ে আসছি, কমেন্ট যতটা অ্যাভয়েড করা যায় সেটা চেষ্টা করার জন্য। সেজন্য স্যার কমেন্টগুলো লিখুন। আপনারা তো কমেন্টস আর ডক স্ট্রিং এখনো বুঝতেছেন না তাইলে। Doc string is also a kind of comments, definitely. আচ্ছা, এনিওয়ে ঠিক আছে, তাইলে আমরা আজকে এটুকুতেই শেষ করব। আমি আসলে একটু বুঝতে চাচ্ছিলাম আপনারা এই নোটবুকটা কমপ্লিট করছেন কিনা, এখন পর্যন্ত কারো কোনো প্রবলেম আছে কিনা বা কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা? স্যার আমার একটা কোশ্চেন বলতেছিলাম যে স্যার আমার এটা যে করছে তখন স্যার এটা আমি কানেক্ট করছিলাম না, তো যে জিনিসটা আমি করছিলাম স্যার ওটা গায়েব হয়ে গেছে। এখন যে আপনার শেয়ার করতে আবার নতুন করে করতে হবে। গায়েব হয়ে গেছে মানে কি? কোল্যাবটাই পুরোটা গায়েব হয়ে গেছে এরকম? না স্যার, কোল্যাবে স্যার কানেক্ট করে করে নাই, আমার যেটা আমি ওভারলেপে আপডেট করছি, সো যেটা ওভারলেপে করা হয়েছে স্যার এটা এখন আর এক্সিস্ট করে না কোল্যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনারা কিন্তু ল্যাব যেগুলো করবেন সেগুলো আমার সাথে শেয়ার করবেন। আমি খুবই অল্প অল্প করাবো, কিন্তু যতটুকু করাবো এগুলো কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করেই করাবো। বুঝতে পারছেন আপনারা? জি স্যার। আচ্ছা, আমাকে আরেকটু ক্লিয়ার করেন তো, অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে যত কম করা যায় কমেন্টস, এটার আসলে আরেকটু ব্যাখ্যা করেন আমাকে। না স্যার, এটা ছিল আমাদের ডিজাইন প্যাটার্নের মধ্যে কমেন্টস যত কম করা যায়। আচ্ছা, প্রথম কথা, ডক স্ট্রিং আর কমেন্টস কি একই জিনিস কিনা? না স্যার। তাহলে কোথায় কম করতে বলছে বা কোথায় করতে বলে নাই?
আচ্ছা, আপনাদেরকে আমি আরেকটা ইনফরমেশন দিই। আমরা ইন্ডাস্ট্রি থেকে কিছু ফিডব্যাক পাচ্ছি সাম্প্রতিক সময়ে আর কি। হ্যাঁ, আমাদের স্টুডেন্টরা প্রোগ্রামিং এ বেশ ভালো করতেছে। কোনো একটা প্রবলেম দিলে হয়তো এটা সলভ করে 15 মিনিটের জায়গায় 7-8 মিনিট বা 10 মিনিটের মধ্যে শেষ করতেছে। যেটাতে প্রবলেম হচ্ছে বেশি, যেমন ইন্টারভিউতে গিয়ে যখন অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড কনসেপ্টের ব্যাপারগুলো জিজ্ঞেস করা হয়, এই যে ডক স্ট্রিং নিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়, আপনার কোর্সটা রিইউজেবল করা যাবে কিনা সেটা জিজ্ঞেস করা হয়, ডিজাইন প্যাটার্ন নিয়ে কোয়েশ্চেন করা হয়, তখন কিন্তু এগুলো সঠিকভাবে উত্তর দিতে পারে না। হ্যাঁ, স্যামসাং এর বেশ কিছু স্যামসাং এর আর&ডি তো এখানে আছে জানেন মনে হয়, অ্যারাউন্ড 500 মতো এখন এমপ্লয়ি এক্সিস্ট করে আর কি। তো আরো বেশ কয়েকটা সফটওয়্যার কোম্পানি থেকে এরকম কিছু ফিডব্যাক আসছে, যেগুলো আমি অলরেডি মেনশন করলাম। তো এগুলো একটু মনে হয় আপনাদের খেয়াল রাখা উচিত আর কি। ঠিক আছে, আচ্ছা, এনিওয়ে, সো ফার আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা, এগুলো নিয়ে আমি আরো কথা বলবো। সো ফার কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা? স্যার ডক স্ট্রিং আর কমেন্টের পার্থক্যটা একটু বলবেন? আপনি ডক স্ট্রিং কে, এটা হলো আপনি আপনার ওই মডিউলটাকে বর্ণনা করতেছেন, আপাতত এইটুকু মাথায় রাখেন। ডকুমেন্টিং করতেছেন আপনি কাজটাকে। ঠিক আছে, you can do this by comments also. This is also kind of comments, but আপনাকে জাস্ট একটু বুঝতে হবে যে আসলে ডিফারেন্সটা কোথায় মিন করতেছে, আসলে ব্যাপারটা কেন এই দুইটাকে আমরা একটু আলাদাভাবে চিন্তা করব। So, এটা কি আমরা যে মডিউল ইউজ করব ওই মডিউলের মানে ফাংশনের পরে শুধু এই বর্ণনাটা দিব? জি, ফর দ্য টাইম বিইং জাস্ট রিমেম্বার দ্যাট। কিন্তু আমি বলছি এই প্রোগ্রামটা, এই লাইনটা যদি না লিখেন, কথার কথা এই কমেন্টসটা আপনি দিলেন না, এটা আপনি বুঝবেন কিনা? জি স্যার, এই বুঝবো। কমেন্টসটা যদি না দেন এই লাইন কি বুঝবেন? অ্যান্সার করেন। জি স্যার, বুঝবো। বুঝবেন আপনি এটা। এবার এখানে মনে করেন নামটা একটু ভিন্ন দিলেন, অথবা কিছু একটা দিলেন, অথবা এটুকুই দিলেন, আপনি এগুলা হয়তো, আমি খুবই সিম্পল কাজ দিয়ে বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু আমি আরেকটা হয়তো ফাংশন, এমন একটা ফাংশন লিখবো যেটাতে আপনার এই কমেন্টসটা খুবই ক্রুশিয়াল হয়ে উঠবে আপনার। আর আপনাকে আমি বারবার বলতেছি কোডটা লিখবেন কিন্তু আপনার জন্য না, আপনি ক্লায়েন্টের জন্য কোড লিখবেন। আপনি এই কোম্পানিতে আজকে আছেন, কালকে নাই। আপনার কোডটা পরে যাতে সে বুঝতে পারে এটাতে আপনি কি কাজ করছেন। ক্লিয়ার? জি স্যার। So far so good. তাহলে ঠিক আছে, আমরা নেক্সট ক্লাসে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড নিয়ে কথা বলবো। আজকে এটুকু থাক। আর আপনাদের এখানে যদি কোনো কনসেপ্টের গ্যাপ থাকে আর একটু রিপিট করে আপনারা শেষ করবেন আমার সাথে, ওই কি জানি প্রোলেপটা হলো আমার সাথে একটু শেয়ার করবেন, নাম্বার 1। আর আগামীকাল কটায় 8টায় ক্লাস করতে পারবেন? স্যার 9টায় হইলে ভালো হয় স্যার। স্যার 9টায় সবার জন্য একটু বেটার হয়। আপনাদের না বন্ধ? স্যার 10টা থেকে নিলে কেমন হয়? 11টায় নিব ইয়েস স্যার, 10টা থেকে নিলেই মনে হয় ভালো হয়। স্যার আমরা যারা হলে থাকি আমাদের খাবার খেতে যাওয়ার পিক টাইমই স্যার 9টায়। আচ্ছা, ঠিক টাইম 9টা, তো 8টায় করলাম, 9টায় ছেড়ে দিলাম। ইয়েস স্যার, ভালো হয় স্যার। স্যার আপনি তাহলে এখনই